نہیں ہے. ان کی ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے. آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 کے تحت اور تمام ادارے پابند ہو جاتے ہیں ٹو اسسٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز. وہ ہے آرٹیکل 220. اور اسی کے تابع ہو جاتے ہیں تمام ایگزیکٹو ادارے, جتنا طاقتور بھی کوئی ہلکا ادارہ کوئی بھی ہو. اور اسی طرح حکومتیں بھی پابند ہو جاتی ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کریں اس الیکشن کمیشن کو, جو الیکشن کمیشن جس کی آئینی ذمہ داری ہے کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے. اب یہی وجہ تھی کہ ہم نے جب لاہور ہائی کورٹ میں گئے یا پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہم جا چکے ہیں, ہم نے کہا تھا کہ آر او جو ہیں وہ ہونے چاہیے جوڈیشری سے. وجہ کیا تھی؟ آج آپ نے دیکھا دو انسٹانسز پہ میں بات کروں گا. ایک تو مجھے یہ بتا دیں کہ ہمارا ایک دفعہ انٹر پارٹی الیکشن ایک لحاظ سے کل عدم قرار دے کے 20 دن کا ٹائم دیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا جی دوبارہ الیکشن کرائیں. ہم نے دوبارہ الیکشن کرا دیا اور ساری قسم کی احتیاط بھی کی, ہر طرح کا پروسیس کیا, مکمل کیا, اور کسی قسم کا اس کے اندر نہ ابہام ہے, نہ اس کے اندر کوئی قباحت ہے, نہ اس کے اندر ایمبیگوٹی ہے. اب ہوا کیا؟ ہمیں تو 40 سوال نامہ پکڑا دیا گیا, 40 سوال کہ جی آپ ان کے جواب دیں. ویئر ایز آج ایک کارنامہ جو انجام دیا ہے اس کو, جس کا نام انہوں نے پی ٹی آئی رکھا ہوا ہے, پاکستان تحریک اصلاحات. وہ پی ٹی آئی جو پاکستان تحریک اصلاحات ہے وہ ایک شخص نے بنائی ہوئی تھی, ڈارمنٹ پارٹی ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے. کبھی آپ نے نام نہیں سنا, میں نے کم سے کم نہیں سنا تھا. میں میڈیا میں پچھلے کئی سالوں سے مستقل تمام پروگرام میں آ رہا ہوں, میں نے نہیں سنا اس کا کون ورکر ہے, کون اس کا صدر ہے, کون ہے. اسے پارٹی چھوڑ کے یہ ولن کو جوائن کر لیا. اس کو وداؤٹ ڈیو پروسیس, کوئی اس سے ثبوت لیے بغیر, کوئی ایک ڈارمنٹ پارٹی کو شیڈول آنے کے بعد وہ کس کے حوالے کر دی گئی؟ ایک کنگز پارٹی کے. وہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے حوالے کر دی گئی. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ سارا پروسیس جو کہ آگے لکھا ہوا ہے جی باقی چیزیں بعد میں کر لیں گے, تو پھر اس کے مد مقابل اگر اس کو کمپیریزن کریں ہماری پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تو کیا الیکشن کمیشن یہ غیر جانبدارانہ کام کر رہا ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے؟ اور اگر نہیں کر رہا تو بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ آپ سب سے بڑا ایک آئینی ادارہ ہے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنز. اگر آپ نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرنی, اگر آپ نے اس طریقے سے ڈسکریمنیشن کرنی ہے, اگر آپ نے ایک پارٹی کو کرش کرنے کے لیے تمام اپنے وسائل بروئے کار لانے ہیں, جس میں آج ان کا دوہرا معیار پچھلے کئی 2 سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن آج کا جو رویہ ہے وہ سب آپ نے دیکھ لیا ہے. دوسری بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے. میں نے کل ایک اپلیکیشن دی ہے کہ جناب ہمیں پارٹی چیئرمین, فاؤنڈر چیئرمین, پارٹی چیئرمین ہمارے جو ہے گوہر صاحب ان کی طرف سے دی ہے, اپنی طرف سے بھی دی ہے. وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں فاؤنڈر چیئرمین سے جو ہمارے لیڈر ہیں عمران خان صاحب, اور ان کے ساتھ ٹکٹوں کے حوالے سے ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا عمران خان کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ ہمارے ساتھ کنوائز کریں, کنسلٹ کریں, ڈسکس کریں. وہ ہمارے لیڈر ہیں اور ساتھ وہ اپنی لسٹیں اپنے پاس رکھنے کا بھی حق ہونا چاہیے تاکہ وہ اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی کر سکے. جو 27 سال چیئرمین رہے, تو جناب وہ اس کے بارے میں ابھی تک مجھے کوئی حکم نامہ نہیں ملا, جہاں تک کہ کل اور پرسوں لاسٹ ڈیٹ ہے فار دی پرپز آف سبمیشن آف نامینیشن پیپر. لہٰذا صرف یہیں تک محدود نہیں کیا الیکشن کمیشن نے اپنی جانبداری کو شو کرنے کے لیے, اس کے علاوہ ہمیں ابھی تک بلے کا نشان نہیں ملا, اور ابھی تک ہمارے انٹر پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اگر اس طرح کرش کر کے, اس کو سائیڈ لائن کر کے, اگر عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے میں آپ اگر شامل ان کے شراکت دار بن جائیں گے یا سہولت کار بن جائیں گے تو پھر آپ پہ تنقید ہوگی. جب آپ پہ ہم تنقید کرتے ہیں تو آپ نے تو ہمیں توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس بھیج دیا عمران خان صاحب کو. ویئر ایز جو پچھلا پورا سال, یہ سال گزرا,
तमाम PDM की जमातों ने इल्ज़ामात लगाए और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बोले और इलेक्शन नहीं होने दिए, जबकि इलेक्शन कराने का आपका फ़र्ज़ था। और सुप्रीम कोर्ट ये लिखने में मजबूर हुई कि आपने जमहूरियत को डिरेल किया है और आपने इलेक्शन को मुलतवी करके गैर आईनी इक़दाम किया है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद आपने तौहीन इलेक्शन कमीशन उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने आपको फंड्स नहीं दिए या जिन्होंने आपको नफरी नहीं दी, आपने उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आपको एक ही पार्टी है जिसके ख़िलाफ़ आप सारी फोर्सेस, सारे आप ताकत इस्तेमाल करते हैं। ये दोहरा मेयार है, ये काबिल अफसोस है और इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग है और इलेक्शन को वक्त से पहले मुतनाज़ा करने के हवाले से मुतनाज़ा करने की बात है। और आज सिचुएशन ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मैंने कल लिख के दिया है और उस एप्लीकेशन में कहा है कि आज भी अगवा बराए बयान का सिलसिला जारी है, आज भी पुलिस घरों को रेड कर रही है, आज भी पुलिस ज्यादती कर रही है, आज भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ 3 MPO के आर्डर्स निकाल रही है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कौन कराएगा? ये आपकी जिम्मेदारी है। वो दरख्वास्त आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 और दरख्वास्त आर्टिकल 220 के तहत दी है, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला। और लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, शेड्यूल आने के बावजूद भी जहां हम वर्कर कन्वेंशन करते हैं वहां हमारे खिलाफ FIR भी साथ साथ दर्ज हो रही है। लेकिन इस सब के साथ बदकिस्मती की बात यह है कि आज क्या हुआ, हमारा एडिशनल सेक्रेटरी है PTI का उमैर न्याजी साहब, उसका वालिद जब फॉर्म लेकर आता है तो DSP साहब रास्ते से उससे 10 फॉर्म छीन लेते हैं और उसके बाद जब दोबारा रिटर्निंग अफसर के पास वो पहुंचते हैं, उनको शिकायत दर्ज करते हैं, वो कहते हैं ठीक है नए फॉर्म ले जाएं, लेकिन हम आपको फॉर्म तो जारी कर सकते हैं, मजीद हम आपको कुछ नहीं कह सकते। और जो बाहर होता है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ उमैर न्याजी के वालिद के साथ यही नहीं हुआ, बल्कि यही काम शौकत मिश्रा के साथ भी हुआ, हाफिज फरहत के साथ भी हुआ और हसन न्याजी, उसने फॉर्म जो जमा कराने थे जेलर ने उसके साइन कराने से इनकार कर दिया। यानी वो ये लोग जब फॉर्म लेके शौकत मिश्रा वगैरह 4 वाक़यात हुए हैं, वो लेके बाहर निकलते हैं, लोग लेके चले जाते हैं भाग के, उनसे वो फॉर्म फाड़ देते हैं। क्या ये जमहूरियत है? क्या इसको हम क्या जमहूरियत का तमाशा समझें? क्या हमारे मुल्क में आइन है? क्या कानून की बालादस्ती है? बल्कि यहाँ तक रिपोर्ट्स आई कि रिटर्निंग ऑफिसर साहिबान ने अपने साथ पुलिस बिठाई हुई है कि ताकि कोई भी फॉर्म जमा कराने आए तो हम उसको गिरफ्तार कर लें। ये अगर तर्ज अमल आपका जारी रहता है तो यही वजह थी कि हमने इस एडमिनिस्ट्रेशन पे हमारा किसी लिहाज से एतमाद नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेशन बांदी बन के खड़ी हुई है उन मुख्तदर तबकों और हलकों और एक पार्टी को फैसिलिटेट करने के लिए और PTI को डिसमेंटल और क्रश करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और अगर इस तरीके से ये सारी चीज़ें जारी हैं तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है और जिम्मेदारी अदालतों की है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। वो लोगों के जो हक है उनका, वो हक वो उनको दिया जाए कि वो अपना हक के हुक्मरानी वापस लेना चाहते हैं, जिसको वो चाहेंगे वो वोट देंगे। और आज तक ये अनसर्टेनिटी की कैफियत जो कुछ रखी जा रही है, ये जानबूझ के रखी जा रही है, एक पार्टी को क्रश करने, एक पार्टी को डिसमेंटल करने और एक पार्टी के रास्ते में कॉन्स्टिट्यूशनल एक उनकी राइट्स हैं, उनके रास्ते में रुकावटें डालने के लिए पूरे पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल हो रही है, जो कि बड़ी ज्यादती है, गलत है। हम उसकी मजम्मत करते हैं और जिस तरह ये आज इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है, हम इंशाल्लाह उसको भी चैलेंज करेंगे और अपने राइट्स के लिए कोर्ट्स में भी जाएंगे। और इस बाबत एक बात वाजे कर दूं, हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हमारी जमा हो चुकी है, वो जो इमरान खान साहब की तरफ से, दूसरी हमने लेटर के जरिए भी उनको जमा कराई थी, तीसरा एतजाज एहसन की पिटीशन की सूरत में भी हम सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी अभी तक सुनवाई नहीं हुई और ये होनी चाहिए, इसलिए कि अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराया तो खाली कागजी कार्रवाई अगर पूरी करनी है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम आवाम को ये हक जो है उसका
وہ اگر چھیننے کی کوشش ہوئی تو اس کا نقصان ہمارے ملک کو، ہماری ریاست کو، ہمارے 25 کروڑ عوام